दाऊद कहउचंती प्रभु मो पापरु मते धोई दियो, मते परिष्कार कर, नूतन हृदय सृष्टि कर, मते परित्राणर आनंद दियो। आज कौन आम प्रार्थना ताही अटे कि आमे कौन परिष्कृत होगा चाहूँ, परित्राणर आनंद पाइबा चाहूँ, आम पाप निमंते अनुताप करुछु कि जीशुंक मधुर वाक्य चला पथे साजे दीप आमरी चरण पाई अलिभा आलोक देई जीवनर प्रतिपदे जीवनर प्रतिपदे पढ़ाई से सत्य पथ प्रदर्शिका से जे पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका। प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। प्रभु जीशुंक मधुर नाम रे आपन को आज पथ प्रदर्शिका कार्यक्रम को स्वागत करुअछि। आपन किपरि अछंती? मोर विश्वास प्रभुंक दया अनुग्रहरु आपन निश्चय भल थिबे। आपन नियमित आम कार्यक्रम देखुछंती, शिक्षा लाभ करुछंती और आत्मिक जीवन रे बढ़ुछंती, सेथिपई मु विशेष आनंदित। आपन को मतामत निश्चय आम्मान को टीवी स्क्रीन रे दिया जाइथिबा नंबर रे जणाइबे। आमे आपन को फोन कॉल रो अपेक्षा अच्छु। आपन को मध्यरु अनेक एपर्यंत आम्मान सहित फोन रे जोगाजोग करुछंती। समान को निमंते मो प्रभु को धन्यवाद दिए। प्रभु समान को बहुल भाव आशीर्वाद करंतु। यदि आपन एपर्यंत जोगाजोग करि नाहंती, आज ही आम सहित जोगाजोग करंतु, जेपरी आपन को जीवन रो अनुभूति आम माने जानिबा को पारिबु और ईश्वर को गौरव देबु। मु आशा करे ए कार्यक्रम आपन को जीवन रे अनेक प्रभाव पकई पारिथिबो और आपन आत्मिक भाव रे वृद्धि पाउथिबे। तबे आसंतु आजिर कार्यक्रम मध्य को आम माने जिबा। आम माने ए दिनमान करे गीत संहिता उपरे अध्ययन करूछु। आज मध्य गीत संहिता उपरे अध्ययन करिबा। आमे गत पाठ रे गीत 50 उपरे अध्ययन करिथिलु। आजिर अध्ययन रे गीत 51 उपरे अध्ययन करिबा, जहाँ अति गुरुत्वपूर्ण गीत अटे। ए गीत रे दाऊदंक अनुतापर जीवन को देखु। दाऊद ईश्वर को निकट रे निज पाप स्वीकार करुछंती। से वर्तमान काहाकू निंदा करू नाहंती कि किछि बहाना खोजु नाहंती, किंतु संपूर्ण नम्रता सहित ईश्वर को निकट रे अनुताप करुछंती। से ईश्वर को प्रेम और दया पई प्रार्थना करुछंती, जेपरी भयंकर पापरु ईश्वर तांको क्षमा करिवे। आजिर अध्ययन रु प्रथम विषय आमे जानिबा आवश्यक जे पाप भयंकर विषय। आम पापपूर्ण स्वभाव ईश्वर को विद्रोहाचरण कार्य करे, ईश्वर को अबाध्य होगापी आम को बाध्य करे। आम चिंता कि भाषा कि कार्य द्वारा आम पाप करूँ ताहा भयंकर विषय आम को विनष्ट आड़ को कढ़े निए। आम मनरु आनंद दूर कर दिए और अनंत विनाश आड़ को आम को कढ़े निए। दाऊद ताहा हृदयंगम करि पारिथिले। से ईश्वर को निकट रे क्षमा मागुछंती, निज पाप निमंते अनुताप क्रंदन करुछंती, जेपरी पापरु क्षमा पाइबे। आज कोन आमे आम पापमय जीवन को देखि पारुछु कि? दाऊद राजा हेले मध्य कहउछंती मो पाप क्षमा कर। जदि आमे आम पाप निमंते अनुताप करू, से क्षमा करिवे ओ अनंत जीवन देबे। तेबे आसंतु आजिर अध्ययन मध्य को जिबा पूर्वरु एक भक्तिमूलक गीत सुनिबा। जीसुंकु
ସଙ୍ଗେ ରଖିବି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ରଖିବି। ହୃଦ ପଦ୍ମ ତାଙ୍କୁ ଦେବି ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ରଖିବି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ରଖିବି। ହୃଦ ପଦ୍ମ ତାଙ୍କୁ ଦେବି ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ରଖିବି। ସେ ତ ଜୀବର ଜୀବ, ମୋର ସର୍ବ ସମ୍ପଦ। ସେ ତ ଜୀବର ଜୀବ, ମୋର ସର୍ବ ସମ୍ପଦ। ଛାଡ଼ିଲେ ସେହି ପାଦ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବି ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ରଖିବି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ରଖିବି। ଆଜି ଆମେ ଗୀତ ସଂହିତାର 51 ପର୍ବଟିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଗୀତ 51 ପର୍ବଟି ଦାଉଦଙ୍କର ମହାନ ଅନୁତାପର ଗୀତ। ଏହି ଗୀତଟି ଦାଉଦ ବତ୍ସେବାଠାରେ ଗମନ କଲା ଉତ୍ତାରେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ନାଥନ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଆସିବା ସମୟରେ ରଚିତ। ଏହି ଗୀତରେ ଦାଉଦ ତାହାଙ୍କର ପାପ ନିମନ୍ତେ ଅନୁତାପ କରି ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଦାଉଦ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ 2ଟି ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରିଥିଲେ। ସେ 10 ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟରୁ ସପ୍ତମ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ବ୍ୟଭିଚାର ନ କର, କାରଣ ସେ ବତ୍ସେବା ସହିତ ବ୍ୟଭିଚାର କଲେ। ଓ ସେ 10 ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟରୁ ଷଷ୍ଠ ଆଜ୍ଞାଟିକୁ ଲଙ୍ଘନ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରାଣ ବଧ ନ କର ବା ନରହତ୍ୟା ନ କର, କାରଣ ସେ ବତ୍ସେବାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାହାର ସ୍ୱାମୀ ଉରିୟକୁ କୂଟ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ବଧ କରିଥିଲେ, ଯେ କି ତାହାଙ୍କର ଜଣେ ଅତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅନୁକାରୀ ଓ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଦାଉଦ ଯଦିଓ ସେହି ପାପକୁ ଛପାଇ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଓ କାହାକୁ କିଛି କହିନଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ନିଜେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବିବେକ ତାହାଙ୍କୁ ଗଞ୍ଜଣା ଦେଉଥିଲା। ସେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ସେ ତହିଁରୁ ନିସ୍ତାର ପାଇଯିବେ ବୋଲି, ମାତ୍ର ତାହା ସମ୍ଭବପର ନଥିଲା, କାରଣ ସେ ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭକ୍ତ ତଥା ଉତ୍ତମ ରାଜା ଥିଲେ ଓ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲେ। ଓ ଜଣେ ରାଜା ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଯତ୍ନବାନ ହେବାକୁ ଥିଲା ଓ ନିଜର ଆଦର୍ଶ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଥିଲା। ମାତ୍ର ସେ ତାହା ରକ୍ଷା କରି ନ ପାରିବାରୁ ଆପଣା ମନରେ ଅଶାନ୍ତି ତଥା ଅସ୍ଥିରତା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିବା ଠାରୁ ନାଥନ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଆସି ତାହାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରି ତାହାଙ୍କୁ ଅନୁଯୋଗ କରିବାର ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସେହି ପାପକୁ ଛପାଇ ରଖି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ତଥା ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ କାଳକ୍ଷେପଣ କରୁଥିଲେ, ତାହା ସେ ଗୀତ 32 ପର୍ବରେ ପ୍ରକାଶ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମେ ଏଥିପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛୁ। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ ପୁସ୍ତକ 12 ପର୍ବରେ ଆମେ ଏହି ଗୀତ 51 ପର୍ବର ଏକ ଐତିହାସିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁ, ଯେଉଁଠାରେ କି ନାଥନ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଦାଉଦଙ୍କର କଥୋପକଥନ ହୋଇଅଛି ଓ ନାଥନ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ତାହାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ତାହାଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ ଅନୁଯୋଗ କରି ଅଛନ୍ତି ଓ ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପାପକୁ ମାନି ନେଇ ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ 12 ପର୍ବର 10 ପଦରୁ 14 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଏହେତୁ ତୁମ୍ଭ ଗୃହରୁ ଖଡ଼୍ଗ କେବେ ଯିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭକୁ ତୁଚ୍ଛ କରି ତୁମ୍ଭ ଭାର୍ଯ୍ୟା ହେବା ପାଇଁ ହିତୀୟ ଉରିୟର ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ନେଇଅଛ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ନିଜ ବଂଶରୁ ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅମଙ୍ଗଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ଓ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ଭାର୍ଯ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ନେଇ
ତୁମ୍ଭ ଆତ୍ମୀୟକୁ ଦେବା, ତହିଁରେ ସେ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମ୍ଭ ଭାର୍ଯ୍ୟାଗଣ ସହିତ ଶୟନ କରିବ। ତୁମ୍ଭେ ଏହା ଗୋପନରେ କଲ, ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେ ଏହି କର୍ମ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲ ଆଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ କରିବା। ସେତେବେଳେ ଦାଉଦ ନାଥନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିଅଛି। ଏଥିରେ ନାଥନ ଦାଉଦଙ୍କୁ କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ପାପ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିଅଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ମରିବ ନାହିଁ। ତଥାପି ଏହି କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ନିନ୍ଦା କରିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭେ ନିତାନ୍ତ ସୁଯୋଗ ଦେଇଅଛ। ଏହେତୁ ତୁମ୍ଭର ଏହି ଯେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମିଅଛି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବ। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଦାଉଦଙ୍କ ପ୍ରତି ନାଥନ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ବାଦ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଏହି ଗୀତ 51 ପର୍ବର ଐତିହାସିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି, କାରଣ ଏହାପରେ ଦାଉଦ ତାହାଙ୍କର ନିଭୃତ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇ ନିଜର ପାପ ନିମନ୍ତେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଯାହାକି ଏହି 51 ଗୀତ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଏହି ଗୀତ 51 ପର୍ବଟିକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି। ପ୍ରଥମ 3 ପଦରେ ପାପର ହୃଦ୍ବୋଧ ଓ ବିବେକର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଏହାପରେ 4 ପଦରୁ 8 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ପାପ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ତୃତୀୟରେ 9 ପଦରୁ 19 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ସୂଚି ଓ ସହଭାଗିତା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତେବେ 51 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ 3 ପଦରେ ପାପର ବିବେକ ଓ ହୃଦ୍ବୋଧର ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଷୟ ନେଇ ଏହିପରି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣା ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣାନୁସାରେ ମୋ ପ୍ରତି ଦୟା କର। ତୁମ୍ଭ କୃପାର ବାହୁଲ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମୋହର ଅଧର୍ମ ମାର୍ଜନା କର। ମୋ ଅପରାଧରୁ ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କର ଓ ମୋ ପାପରୁ ମୋତେ ସୂଚି କର, କାରଣ ମୁଁ ଆପଣା ଅଧର୍ମ ସ୍ୱୀକାର କରୁଅଛି ଓ ମୋ ପାପ ସର୍ବଦା ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି। ଦାଉଦ ନିଜର ପାପକୁ 3ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରନ୍ତି: ଅଧର୍ମ, ଅପରାଧ ଓ ପାପ। ଅଧର୍ମ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଶାରୀରିକ, ନୈତିକ ଓ ଆତ୍ମିକ ବିଧିବିଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି, ତହିଁର ସୀମା ଲଙ୍ଘନ କରିବା ହେଉଛି ଅଧର୍ମ। ଅପରାଧ, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଭୁଲ, ଯାହା ନିମନ୍ତେ ଆପଣ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଏହାକୁ କ୍ଷମା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପାପ, ପାପର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚିହ୍ନ ହରେଇବା। ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବିଧିବିଧାନ ତଥା ନୀତିନିୟମମାନ ପ୍ରଣୟନ କରିଅଛନ୍ତି, ସେହିସବୁକୁ ନ ମାନିବା ହେଉଛି ପାପ। ତେବେ ଦାଉଦଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି ଯେ ସେ ପାପ ବିଷୟରେ ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ଗଭୀର ହୃଦ୍ବୋଧ ପାଇଲେ। ଏହା ଅତି ଦାରୁଣ ତଥା ଆଘାତ ତଥା ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ନିଜର ବିବେକ ତାହାଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କରୁଥିଲା ଓ କହୁଥିଲା, ଦାଉଦ, ତୁମେ ମହାପାପ କରିଅଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାଉଦଙ୍କର ବିବେକ ତାହାଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେଉଛି ଓ ସେହି ବିବେକର କ୍ରନ୍ଦନ ପାପର ହୃଦ୍ବୋଧ ଥିଲା। କାରଣ ମୁଁ ଆପଣା ଅଧର୍ମ ସ୍ୱୀକାର କରୁଅଛି ଓ ମୋ ପାପ ସର୍ବଦା ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଦାଉଦ କହନ୍ତି ଯେ ସେ ଭୁଲ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ବିବେକ ଯେଉଁ ପାପ ବିଷୟ ନେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗଞ୍ଜଣା ଦିଏ, ସେଥିପ୍ରତି କ'ଣ ଆମେ ସତର୍କ ଅଛୁ କି? ନା ଆମେ ପାପ ଉପରେ ପାପ କରି ଚାଲିଛୁ? ପାପକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ? ଆସନ୍ତୁ ଏହାପରେ 51 ପର୍ବର 4 ପଦରୁ 7 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ପାପ ସ୍ୱୀକାରର ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ବିଷୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା। ଏହା ପାପ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତିର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଦେଖନ୍ତୁ, 51 ପର୍ବର 4 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ, କେବଳ ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିଅଛି, ଆଉ ତୁମ୍ଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ମନ୍ଦ ତାହା ହିଁ କରିଅଛି। ତେଣୁ ତୁମେ କଥା କହିବା ବେଳେ ଧାର୍ମିକ ଓ ବିଚାର କରିବା ବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହେବ। ପାପ ସଦାସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଏ, ମାତ୍ର ଧର୍ମ ତାହାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଥାଏ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କଲେ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ କଲେ। ତେଣୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ତାହା ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ଯାହାକି 2 ସାମୁଏଲ 12 ପର୍ବର 10 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ଏହେତୁ ତୁମ୍ଭ ଗୃହରୁ କେବେ ଖଡ଼୍ଗ ଯିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭକୁ ତୁଚ୍ଛ କରି ତୁମ୍ଭ ଭାର୍ଯ୍ୟା ହେବା ପାଇଁ ହିତ୍ୟ ଉରିୟର ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ନେଇଅଛ। ଏହାପରେ ଦାଉଦ ନାଥନ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ନିଜର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଯାଇ ଏହିପରି କହନ୍ତି, ଯାହାକି 2 ସାମୁଏଲ 12 ପର୍ବର 13 ଓ 14 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି। ସେତେବେଳେ ଦାଉଦ ନାଥନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିଅଛି। ଏଥିରେ ନାଥନ ଦାଉଦଙ୍କୁ କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ପାପ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିଅଛନ୍ତି, ତୁମେ ମରିବ ନାହିଁ।
ତଥାପି ଏହି କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ନିନ୍ଦା କରିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭେ ନିତାନ୍ତ ସୁଯୋଗ ଦେଇଅଛ। ଏହେତୁ ତୁମ୍ଭର ଏହି ଯେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମିଅଛି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବ। ଦାଉଦ ତାହାଙ୍କ ପାପର ପ୍ରତିଫଳ ଭୋଗ କଲେ। ସେହି ଶିଶୁପୁତ୍ର କେବଳ ମଲା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେ ତାହାଙ୍କର ଅବସାଲୋମ ନାମକ ଯେଉଁ ପୁତ୍ରକୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ମଲା। ଦାଉଦ ତାହାଙ୍କର ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାଙ୍କର ପାପ ନିମନ୍ତେ ମୂଲ୍ୟ ଦେଲେ। ଦାଉଦ ଯଦିଓ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲେ, ମାତ୍ର ତହିଁ ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କୁ ଓ ତାହାଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ତହିଁର ପ୍ରତିଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେଲା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଦାଉଦ ତାହାଙ୍କର ପାପ ନିମନ୍ତେ ମୂଲ୍ୟ ଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାଉଦ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ପାପ ସେହି ପାପର ସ୍ୱଭାବ ମଧ୍ୟକୁ ଫେରିଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ 51 ପର୍ବର 5 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଦେଖ, ଅପରାଧରେ ମୁଁ ନିର୍ମିତ ହେଲି ଓ ପାପରେ ମୋ ମାତା ମୋତେ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କଲା। ଦାଉଦ ଓ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଧ୍ୟ ସେହି ପାପର ସ୍ୱଭାବ ସହିତ ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିଅଛୁ। ଦାଉଦ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ଯେ ତାହାଙ୍କର ସେହି ପାପର ସ୍ୱଭାବ ରହିଅଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ସେହି ପାପର ସ୍ୱଭାବ ରହିଅଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ପାପ କରିବସୁ, ମାତ୍ର ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେହି ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ରୂପ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। 51 ପର୍ବର 6 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଦେଖ, ତୁମ୍ଭେ ଅନ୍ତରରେ ସତ୍ୟତା ଚାହୁଁଅଛ, ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ଗୂଢ଼ ସ୍ଥାନରେ ମୋତେ ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଦେବ। ସେ ଅନ୍ତରରେ ସତ୍ୟତା ଚାହାନ୍ତି। ଆପଣ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଥାଇପାରନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀର ସଭ୍ୟା ହୋଇଥାଇପାରନ୍ତି, ନିୟମିତ ଉପାସନାରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ତାହା ବଡ଼ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣର ବାସ୍ତବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ। ତାହା ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି। 51 7 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏସବୁ ଦେଇ ମୋତେ ନିର୍ମଳ କର, ତହିଁରେ ମୁଁ ଶୁଚି ହେବି। ମୋତେ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କର, ତହିଁରେ ମୁଁ ହିମଠାରୁ ଶୁକ୍ଳ ହେବି। ସଦାପ୍ରଭୁ କେବଳ ତାହାଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ ନାହିଁ, ସେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଳିଦାନର ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ, ଯେପରି ସେ କ୍ଷମାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଏସବୁ ଏକ ତୃଣ ସଦୃଶ, ଯାହାକୁ କି ପୁରାତନ ନିୟମରେ ରକ୍ତସେଚନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଓ ଶୁଚୀକରଣର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଦାଉଦ ସେହି ବଳିଦାନର ବିଷୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଯାହାକି ପାପ କ୍ଷମା ଆଣିଦେଇଥାଏ। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଏହି ଏସବ 3ଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବାର ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁ। ପ୍ରଥମତଃ, ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସେହି ମିଶର ଦେଶରୁ ବାହାର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମଜାତ ସଂହାରରୁ ନିସ୍ତାର ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ଏସବ ଦ୍ୱାରା ବଳୀକୃତ ମେଷର ରକ୍ତ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ଗୃହର 2 ବାଜୁବନ୍ଧ ଓ କପାଳିରେ ଲଗାଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, କୁଷ୍ଠୀମାନଙ୍କର ସୂଚୀକରଣ ନେଇ ଏହି ଏସବ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଓ ତୃତୀୟରେ, ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସେହି ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି କେହି ପାପ କରୁଥିଲା, ସେହି ପାପର ସୂଚୀକରଣାର୍ଥେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ ରଖି ବଳିଦାନ କରିବାକୁ ନ ପଡ଼େ, ଏଥିନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଏକ ନାଲି ଗାଭୀକୁ ମାରି ତାହାକୁ ଏସବ ସହିତ ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ କରି ସେହି ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ଭସ୍ମକୁ ଏକତ୍ର କରି ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଏହି ଏସବ ଦ୍ୱାରା ସୂଚୀକରଣର ବିଷୟ ବଳିଦାନର ବିଷୟକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରେ, ଯାହାକି ଦାଉଦ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିଲେ, କାରଣ ବଳିଦାନ ବିନା ପାପମୋଚନ ଅସମ୍ଭବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଏହି ଜଗତକୁ ଆସି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ ନିମନ୍ତେ କୃଷାର୍ପିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେହି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବଳି ସ୍ୱରୂପ ହେଲେ। ଈଶ୍ୱର ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣାର ମହାଦୟା ଓ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଓ ସେହି ଉଦ୍ଧାରର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଫିସି 1 ପର୍ବର 7 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ରୂପ ନିଧି ଅନୁସାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହି ପ୍ରିୟତମଙ୍କଠାରେ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଅପରାଧ ସବୁର କ୍ଷମାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। ତେଣୁ ଏହି ଏସବ ଦ୍ୱାରା ସୂଚୀକରଣ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଏହାପରେ 51 ପର୍ବର 9 ପଦରୁ 19 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ସୂଚୀକରଣ ଓ ସହଭାଗିତା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ବିଷୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ଯିବା। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଦାଉଦଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଦେଖନ୍ତୁ 51 ପର୍ବର 9 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ମୋ ପାପ ସମୂହ ପ୍ରତି ଆପଣା ମୁଖ ଆଚ୍ଛାଦନ କର ଓ ମୋ ଅପରାଧ ସବୁ ମାର୍ଜନା କର। ଦାଉଦ
ନିଜର ପାପ ଓ ଅଧର୍ମରୁ ପରିଷ୍କୃତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ 51 ପର୍ବର 10 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ମୋ ଅନ୍ତରରେ ସୂଚି ଅନ୍ତଃକରଣ ସୃଷ୍ଟି କର ଓ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥିର ଆତ୍ମା ନୂତନ କର। ଦାଉଦ ଏକ ନୂତନ ହୃଦୟ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ବା ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ନୂତନ ହୃଦୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ 2 କରନ୍ଥୀୟ 5 ପର୍ବର 17 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଅତଏବ ଯେ କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଅଛି ସେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି, ପୁରାତନ ବିଷୟ ସବୁ ଲୋପ ପାଇଅଛି, ଆଉ ଦେଖ ନୂତନ ବିଷୟ ସବୁ ହୋଇଅଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମମାନେ କ'ଣ ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିଛୁ କି? ଏକ ନୂତନ ଆନନ୍ଦ ଶାନ୍ତି ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିଛୁ କି? ଏକ ନୂତନ ସ୍ୱଭାବ ଧାରଣ କରିପାରିଛୁ କି? ମାତ୍ର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇନାହୁଁ, ଗ୍ରହଣ କରିନାହୁଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନେ ସେହି ନୂତନ ହୃଦୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ହୃଦୟ ଦାନ କରନ୍ତି। ଦାଉଦ ସେଦିନ ନୂତନ ହୃଦୟ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ତାଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରି ତାହାଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ହୃଦୟ ଦେଇଥିଲେ। 51 ପର୍ବର 11 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭ ଛାମୁରୁ ମୋତେ ଦୂର କର ନାହିଁ ଓ ତୁମ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମୋ ଠାରୁ ନିଅ ନାହିଁ। ଦାଉଦଙ୍କ ଉପରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଧିଷ୍ଠାନ କରିଥିଲେ, ଯେପରି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଲୋକ ହେବାକୁ ପାରନ୍ତି। ଆଉ ଦାଉଦ ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ଯେପରି ସେହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କଠାରୁ ଯେପରି ନିଆ ନ ଯାଏ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଅବଗାହିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଆମେ ଏଫିସି 4 ପର୍ବର 30 ପଦରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁ। ଏହାପରେ 51 ପର୍ବର 12 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭ ପରିତ୍ରାଣର ଆନନ୍ଦ ପୁନର୍ବାର ମୋତେ ଦିଅ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଆତ୍ମା ଦେଇ ମୋତେ ଧରି ରଖ। ଦାଉଦ ତାହାଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ହରାଇ ନଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ସେହି ପରିତ୍ରାଣର ଆନନ୍ଦକୁ ହରାଇଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେ ସେହି ସହଭାଗିତା ଓ ଆନନ୍ଦ ପୁନର୍ବାର ଫେରି ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ହଁ, ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ହରାଇ ନ ପାରୁ, ମାତ୍ର ଯଦି ଆମେ ପାପରେ ପତିତ ହେଉ ତାହେଲେ ଆମେ ସେହି ପରିତ୍ରାଣର ଆନନ୍ଦକୁ ହରାଇ ବସୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ସେହି ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ପରିତ୍ରାଣର ଆନନ୍ଦକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁଛୁ କି? ଯଦି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣି ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ତ୍ରୁଟି ରହିଅଛି। ତେବେ ଦାଉଦ ଏହି ସମସ୍ତ ଏକ ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ ନିମନ୍ତେ ଚାହିଁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ 51 ପର୍ବର 13 ପଦରୁ 15 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ତହିଁରେ ମୁଁ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭର ପଥ ଶିଖାଇବି ଓ ପାପୀମାନେ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ଫେରିବେ। ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ମୋ ତ୍ରାଣର ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ମୋତେ ରକ୍ତପାତ ଦୋଷରୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ତହିଁରେ ମୋହର ଜିହ୍ୱା ତୁମ୍ଭ ଧର୍ମ ବିଷୟ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ ଗାନ କରିବ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଓଷ୍ଠାଧର ଫିଟାଅ, ତହିଁରେ ମୋ ମୁଖ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଦାଉଦ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ପୁନର୍ବାର କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ଓ ଅନେକଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଲାଭ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ କାହାର ପ୍ରଶଂସା କରୁଅଛୁ? ଆଜି ଆମେ କେତେ ଜଣକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଲାଭ କରିପାରିଅଛୁ ବା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛୁ? ଏହାପରେ 19 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତେବେ ତୁମ୍ଭେ ଧର୍ମବଳି, ହୋମବଳି ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆହୁତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବ, ତହୁଁ ଲୋକମାନେ ତୁମ୍ଭ ବେଦୀ ଉପରେ ବୃଷମାନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ। ସେ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚାହିଁନଥିଲେ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ସେଦିନ ଯେପରି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଫାରୁସୀ ସିମୋନଙ୍କ ଗୃହରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପାଦ ତାହାର ଆଖିର ଲୁହରେ ଧୋଇ ତାହାର କେଶରେ ପୋଛି ଦେଇଥିଲା, କାରଣ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆପଣ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? ଦାନ ଦେଇ ନା ନିଜର ମନ ଦେଇ? ଧନ ଦେଇ ନା ନିଜର ପ୍ରେମ ଦେଇ? ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାହାଙ୍କୁ ଆମ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଉ ଓ ଅନେକଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଲାଭ କରୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦାନ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେ ଚାହାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ମନ। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିପାରୁନାହୁଁ, ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଳୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇକି ସମବେତ ଭାବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିପାରୁନାହୁଁ, ତାହେଲେ ସେହି ଦାନ ଦେବାରେ ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି? କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଅଛି କି? ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଦାନ ଦେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତାହା କେବେ ହେଲେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ, ଆମମାନଙ୍କର ମନ। ଆଜି ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନାହିଁ,
ବା ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇନାହୁଁ, ତାହେଲେ ସେହି ଦାନ ଦେବାରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଇ କ'ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବା? ଆମମାନଙ୍କର ଯାହା କିଛି ଅଛି ସବୁ ତ ତାହାଙ୍କର। ଆଉ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯାହା ଦାନ ଦେଉଛୁ, ପ୍ରଭୁ ତାହା ତୁଳନାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଦିଅନ୍ତି ବା ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରକୁ ଦେଖନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଦେଇ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲୁ ଯେ ଦାଉଦ କିପରି ତାଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କେବଳ ନିଜ ପାପର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ କ୍ଷମା ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ଦାଉଦଙ୍କ ମନରେ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ସେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷମା ମାଗିବେ, ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ପାପ ଓ ଅଧର୍ମରୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବେ, ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେବେ। ଆଜି ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଆମ ମନରେ ଅଛି କି? ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାପରୁ ମୋତେ ଧୋଇ ଦିଅ, ମୋତେ ପରିଷ୍କାର କର, ନୂତନ ହୃଦୟ ସୃଷ୍ଟି କର, ମୋତେ ପରିତ୍ରାଣର ଆନନ୍ଦ ଦିଅ। ଆଜି କ'ଣ ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନା ତାହା ହିଁ କି? ଆମେ କ'ଣ ପରିଷ୍କୃତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କି? ପରିତ୍ରାଣର ଆନନ୍ଦ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କି? ଆମ ପାପ ନିମନ୍ତେ ଅନୁତାପ କରୁଛୁ କି? ଆମେ ଶେଷରେ ଦେଖୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପାପରୁ ସେ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, କ୍ଷମା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଅନୁତାପର ସହିତ ଆମ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁ, ତେବେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆଜି ତ ଆମ ସମୟ ଶେଷ ହେଲାଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଦୟାଳୁ ପ୍ରେମମୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ, ତୁମ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା, ତୁମ ଦୟା, ତୁମ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ, ଦାଉଦ ଜଣେ ରାଜା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପାପକୁ ସେ ବୁଝିପାରିଥିଲେ, ଆଉ ନିଜ ପାପ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ସେ ଅନୁତାପ କଲେ, କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ, ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ, ତୁମ ନିକଟରେ ନିଜ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରଭୁ ନୂଆ କରି ଗଢ଼ିଲ, ତାଙ୍କ ପାପକୁ ତୁମେ କ୍ଷମା କଲ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସେଇ ଈଶ୍ୱର। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଅନୁତାପର ହୃଦୟ ନେଇ ତୁମ ନିକଟକୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆସୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ପାପ କ୍ଷମା କର, ଆମମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଜୀବନ ଦିଅ। ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ଏହି ସମୟରେ ତୁମେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ମନ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ପାପରେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହଉ, ବରଂ ଅନୁତାପ କରି ତୁମ ନିକଟକୁ ଫେରୁ, ଯଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ବଞ୍ଚିବୁ, ତୁମ ସହିତ ରହିବୁ। ସେଇ ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦାନ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ବହୁଳ ଭାବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଗତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଡି ବିଖ୍ୟାତ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଦାଉଦଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଅନୁଯୋଗ କରିଥିଲେ? ଏ ଏଲିୟ, ବି ନାଥନ, ସି ଜିସାୟ, ଡି ସାମୁଏଲ। এই প্রশ্নর উত্তর আসন্তাকালি সন্ধ্যা 6টা মধ্যে অপশন এ, বি, সি, ডি মধ্যরু সঠিক উত্তর বাছি আপনার নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকনা সহিত 9777221415 ফোন নম্বরে SMS কিংবা WhatsApp দ্বারা জଣାଇବାକୁ অনুরোধ। जदि आपको आम कार्यक्रम भल लगुच तेबे 0444908126 रे मिस्ड कॉल दे विजयी होई परिबे। गत सप्ताहर विजय दर्शक बंधु हेले रायगड़ारू अनंत रेड्डी।